ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕಲ್ಕೋಟ್ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಸೇವಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ. ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದನು. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿದೆನು. ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ तनक ನೋಡ್ರಿ. माझे नाव लता श्रीधर जगदाळी आणि मी जठारमाळा दौंडिया केंद्रातून सेवेकरी बोलते. माझा अनुभव असा आहे, मी सिद्धमंगल पूजा केली 18-19ला केली असेल, जूनमध्ये केली. आणि माझी मुलगी म्हणजे हे जॉबला शिक्षण झाले आणि शिक्षण होऊन जॉबसाठी आपली हे करत होते आणि मुलगा शिकतच होता. मी सिद्धमंगल पूजा केली आणि जूनमध्ये केली आणि ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये मुलीचं झालं 1 ऑगस्टला काम. इंजिनियर IT इंजिनियर झाली आणि मुलगा सरकारी सर्व्हिस आपल्या चांगल्या खात्यावर आपलं CMP सेंट्रल मिलिटरी पोलीस म्हणून त्याचं पण चांगलं सिलेक्शन झालं, चांगल्या ह्याच्यावर पोस्टवर. त्याचं सप्टेंबरमध्ये झालं. म्हणजे 2च महिन्यात मला सिद्धमंगल पूजेचा अनुभव असा आला आणि सगळंच आपलं सेवा करत गेली. सगळं मनासारखं घरात गेलं आपलं. मुलांचं म्हणजे आपलं शिक्षण म्हणा, जॉब म्हणा, परत ना घराचं बी आपलं काम झालं व्यवस्थित, परत गाडी झाली, परत पगार मुलीचं ही जनकल्याण फॉर्म भरला आणि तिचं 6चं पॅकेज होतं ते 7चं झालं. 7चं होतं ते परत 30चं झालं, 30 लाखाचं. आणि मुलगा पण आपला चांगला ह्याच्यावर आहे पगारावर. म्हणजे आपलं व्यवस्थित आपलं सिद्धमंगल पूजेचा अनुभव चांगला आहे. मुलांच्या पत्रिकेत पण बोला ना तुम्ही. श्री स्वामी समर्थ. मुलाच्या पत्रिकेत सरकारी नोकरीचा योग नव्हता आणि मुलगी 4 वर्ष इंजिनिअरिंग करून पुढचा अभ्यास करत होती. शेड्यात कोर्स केला 6 महिन्याचा प्रयत्न करत होती, पण काही यश येत नव्हतं. नोकरीचा जॉब लागतच नव्हता. पण परत अशी विचारलं तर म्हणजे लग्नाचा योग नाही आणि मुलाच्या सरकारी नोकरीचा योग नाही, स्पष्ट सांगितलं. 2-3 ठिकाणी पाहिलं होतं, इथंही पाहिलं होतं आणि बाहेर सुद्धा पाहिलं होतं. तर ती सरकारी नोकरीचा योग मुलासाठी नाही. पण सिद्धमंगल पूजा केल्यानंतर 3 महिन्यातच मुलाच्या सरकारी नोकरीचा योग आला आणि मुलीचाही जॉब लागला. 3 महिन्याच्या आतच ते म्हणजे दोघांनाही एकाच वेळेला मुलाला प्रकार पितृदोष मुलाला सांगितलं. मुलाला जॉबचं काही दाखवत नव्हतं पत्रिकेत. 2 महिन्यातच अनुभव. मुलीचा पण आधी लग्नाचा योग होता आणि नंतर जॉबचा योग होता, पण तिला आधी जॉबच लागला. म्हणजे तिच्या मनासारखं आपलं सगळं घरात गेलं. परत लग्न करायचं तर म्हणली, आम्ही म्हणलं लग्न आधी करायचं, घराचं काम नंतर करायचं. पण नाही म्हणली, तुम्ही आधी घराचं काम करा पप्पा, माझी काहीच काळजी करू नका, माझं लग्न जमत. आणि घराचं काम होत आलं. 1 महिनाच आधी थोडंसं काम राहिले. मग आधी तिचं लग्नाचं म्हणजे आपलं पसंती वगैरे झाली. मग घराचं काम पटकन आवरून घेतलं का तर लग्न जमतंय म्हणून. म्हणजे पूजा झाली 4 तारखेला आणि 4 दिवसांनी लगेच तिची 4 तारखेला पूजा झाली, 6 तारखेला उठीत ना. आणि तिला पाहिजे असं आपलं स्थळ तिच्या क्षेत्रातलं IT क्षेत्रातलं तिला पाहिजे असं मिळालं. म्हणजे आपलं तिच्या मुलांच्याही मनासारखं घरात गेलं आणि आमच्या दोघांच्याही मनासारखं आपलं सगळं घरात. सिद्धमंगल पूजेचा अनुभव म्हणजे हा चांगला आला. 2च महिन्यात अनुभव आला सिद्धमंगल. त्यावेळेला काय एवढं म्हणजे आपलं इतकं नाही, आपलं आपल्या ह्याच्यात तेवढं आपलं होतं माहिती सर्वांना. आता तिने 8-10 वर्षापासून सेवा करते. पण मुलीनं पण सिद्धमंगल पूजा करून सेवा केल्यानंतर मेवा मिळतोच, म्हणजे तोही अनुभव आहे आणि माझ्याही पाठीशी तो अनुभव आहे. मी सुद्धा आहे. श्री स्वामी समर्थ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವ ಕೇಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮರಾಠಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಅನುಭವ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರ ಇವರು 10 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋದಾರು. ಮತ್ತು ಇವರ 2024 ಜುಲೈ 18ಕ್ಕೆ
ಜೂನ್ 18 ತಾರೀಕು ಸಿದ್ಧಮಂಗಲ ಪೂಜೆದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಮಂಗಲ ಪೂಜೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರದಾಗ ನಡೆಯುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಪವಿತ್ರ ಯಜ್ಞ. ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರು ಈ ಸಿದ್ಧಮಂಗಲ ಪೂಜೆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಸಿದ್ಧಮಂಗಲ ಪೂಜೆದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮಗನ ಕುಂಡ್ಲಿಯಾಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಗನ ಜನ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದ್ರೊಳಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸದ ಯೋಗ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಮಗಳ ಕುಂಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದ್ರೊಳಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಾಬ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದದ್ದ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಮಂಗಲ ಪೂಜೆಯ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಒಂದು IT ಕಂಪ್ನಿಯಾಗ ಜಾಬ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಕೂಡ 7 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದ 30 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರ ಮಗನ ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಗದ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಯೋಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ನಡೀತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರ ಊಹಿಸೋದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಮಂಗಲ ಪೂಜೆದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬರ್ತೈತಿ. ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತೇವೆ, ಈ ಯೋಗ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸೇವೆದಿಂದ ಸಿದ್ಧಮಂಗಲ ಪೂಜೆದಿಂದ ಆ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಭವ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆ ಕೂಡ ಕಟ್ತಾರೋ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಮದುವೆ. ಇನ್ನು ಮನೆ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳ IT ಸೆಕ್ಟರ್ದಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೋ. ಅದೇ ಸ್ಥಳ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಊಹಿಸೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಜೀವನದಾಗ ನೀಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆದದ್ದು ಕೇವಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸೇವೆದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಮಂಗಲ ಪೂಜೆದಿಂದ. ಈ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೋದನ. ಹೊಸವಾಗಿ ನೋಡೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಹೊಸವಾಗಿ ನೋಡೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ. ಈ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅನುಭವನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅನ್ಕೋತಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಹೊಸವಾಗಿ ನೋಡೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ.